તો રાધનપુરના પેદાશપુરા ગામે દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર જનતા રેડ, પોલીસે સાથે રાખી ગ્રામજનો દ્વારા દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર રેડ કરી। પેદાશપુરા ગામે દેશી દારૂ બનાવતા અલગ અલગ અડ્ડાઓ પર રેડ કરી દેશી દારૂનો નાશ કર્યો। દેશી દારૂ અને દારૂ બનાવવાના વોશના 70 થી 80 કેરબા પકડીને દારૂનો નાશ કર્યો હતો। દેશી દારૂના દૂષણ સામે યુવાનોને બચાવવા ગ્રામજનો દ્વારા જનતા રેડ કરવામાં આવી। मारा गाम में आज अमे जनता रेड करी अमे पुलिस ने बोलाई अने आखा गामे एक थई अने जे दारू नामनो दूषण हतुं गाम में चालतुं हतुं ए अमे घरे घरे जई अने केरबा जे दारूना भरेला हता दाराना ए बधाए 70-80 केरबा फोड़ी अने अमे आखा गाम में आजे એવું કર્યું છે કે જે ગામમાંથી દુઃખ આખું કાઢ્યું છે અને આખું રાધનપુરનું પોલીસ સ્ટેશન થઈને આખા ગામની અંદર દારૂ અમે દૂર કર્યું છે। એમાં અમારા વડીલોએ અમને કીધું કે તમે બધાએ સાથ સહકાર આલો, તે અમારા ગામે સાથ સહકાર આલ્યો અને અમે આખા ગામની અંદર દારૂ બંધ કર્યો। તો બીજી તરફ મહેસાણામાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે। દેલા ગામમાં પોલીસે 2 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે। ખેતરમાં દારૂનું કટિંગ થતું હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે। દારૂની 1,06,836 બોટલો મળી છે। तो विदेशी दारू, 2 फोन और आइसर जप्त। पुलिस 1.31 लाख थी वधुनो मुद्दामाल जप्त कर्यो छे। 7 आरोपीओं ने वॉन्टेड जाहिर कर्या छे। सूरतना कापोद्रा विस्तारनी घटना। दारूकावाड़ा कॉलेज में स्पीच आपती वेळाए युवती ढળી પડતા મોતને ભેટી છે। स्पीच आवती वखते युवती ने अचानक छाती में दुखावो पड़ता ढળી पड़ी। स्टेज पर हाजर लोकोए युवती ने तात्कालिक सारवार अर्थे होस्पिटल खसेड़ी हती। कॉलेज स्टूडेंट युवती ने फरज पर ना हाजर तबीबोए मृत जाहिर करी। हृदयरोगना हुमलाना कारणे युवतीनुं मौत थयुं होवानुं प्राथमिक अनुमान छे। हचमचावनारा सीसीटीवी फूटेज पण सामे आव्या छे। तो कापोद्रा स्थित धारुकावाड़ा कॉलेज में चालू कार्यक्रम दरमियान आ घटना बनी हती। कापोद्रा पुलिस द्वारा अकस्मात नोंध करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। सूरत में सामान्य बोलाचाली हत्या में परिणमी छे। रिसामणे बैठेली पत्नी ने मनावा पति अने तेनो मित्र सासरा पक्ष में गया हता। ज्यां पति अने तेना साड़ा वच्चे कोई वातने लईने उग्र बोलाचाली थई, जे बादमां मारामारी अने झपाझपी में परिणमी। जोत जोतामां हिंसक हुमलो थयो। साड़ा अने पत्नीए पति अने तेना मित्र पर हुमलो कर्यो, जेमां पतिना मित्रनुं मौत निपज्युं। हाल रांदेर पोलीसे आरोपीओनी अटकायत करीने वधु तपास हाथ धरी छे। तो सूरतना रांदेरमां पत्नीए पतिना मित्रनी हत्या करी। मोरा भागड़ हड़पतिवासमां आ बनाव बन्यो। पत्नीए पोताना भाई साथे मळीने पतिना मित्रनी हत्या करी नाखी। पति अने साड़ा वच्चे बोलाचाली थता पति अने तेना मित्र पर हुमलो कर्यो हतो। हाल रांदेर पोलीसे आरोपीओने अटकायत करीने वधु तपास हाथ धरी छे। बीजी तरफ भावनगर में माता साथे 2 बाळकोना मृतदेह मळवा अंगे मोटो खुलासो थयो छे। फॉरेस्ट अधिकारी पतिए ज हत्या करी होवानुं सामे आव्युं छे। पत्नी अने बने संतानोनी हत्या करीने दाटी दीधा हता। पोलीस समक्ष शैलेष खांभलाए ज गुनो कबूल कर्यो छे। तो भावनगर पोलीसे फॉरेस्ट अधिकारी विरुद्ध गुनो दाखल कर्यो छे। मृतकना भाईए कह्युं के शरीर पर पत्थर बांधी मृतदेह दाटवामां આવ્યા હતા। पीएम रिपोर्ट में हत्या करी होवानुं सामे आव्युं छे। भावनगर पोलीसे आरोपी पतिनी अटकायत करी छे। तो बीजी तरफ वडोदरा में पतिए करी पत्नीनी हत्या। 6 मासनी बाळकीए मातानी छत्रछाया गुमावी। तांदलजाना महाबलीपुरम सोसायटी में मकान नंबर 197 में हत्यानो खेल खेलायो। पति कासिम शेखे पत्नी मिसबा शेखनी गळुं दबावीने हत्या करी नाखी। सामान्य बोलाचाली में पतिए पत्नीने मौतने घाट उतारी देता चकचार मच्यो छे। आरोपी कासिमना मृतक मिसबा साथे थया हता बीजा लग्न। जेपी पोलीस स्टेशन में हत्यानी फरियाद नोंधाई छे। पोलीसे आरोपी पति कासिम शेखनी धरपकड़ करीने वधु कार्यवाही हाथ धरी छे। वडोदराना वाघोडियाना લીમડા ગામ પાસે શંકર કોમ્પ્લેક્સમાં મારામારીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। ઉધાર સિગરેટ ન આપવા બાબતે 8 થી 9 લોકોની ગેંગનો દુકાનદાર પર હુમલો। હાથમાં લાકડીઓ લઈને પાન પાર્લર પર તોડફોડ અને મારામારી કરી। ડિલક્સ પાન હાઉસ પર અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળ્યો છે। સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે।
દુકાનદાર ભૌમિકને માથા અને હાથમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે તો ઈજાગ્રસ્ત દુકાનદાર વડોદરાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ. હુમલાખોરો ખાનગી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. પાન પાર્લર માલિકના પરિવારની ફરિયાદ બાદ વાઘોડિયા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 8 થી 9 લોકોની ગેંગનો દુકાનદાર પર હુમલો. ઉલ્લેખનીય છે કે સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા. પાન પાર્લર પર તોડફોડ કરવામાં આવી, જે બાદ મારામારી પણ કરવામાં આવી. અસામાજિક તત્વોનો આ આતંક છે તે સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. તો દુકાનદાર ભૌમિકને માથા અને હાથમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. લીમડા ગામ પાસે શંકર કોમ્પ્લેક્સમાં મારામારીની આ સમગ્ર ઘટના બનવા પામી છે, જે સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. સિગારેટ ઉધાર ન આપતા આટલો મોટો ડખ્ખો થયો હતો. તો બીજી તરફ વડોદરામાં એમજીવીસીએલના કર્મીઓ પર સ્થાનિકોએ હુમલો કર્યો. પૂર્વ વિસ્તારમાં એમજીવીસીએલના કર્મીઓ પર સ્થાનિકોએ હુમલો કર્યો. 2 કલાક જેટલો સમય લાઇટ બંધ રહેતા રહીશોની ધીરજ ખૂટી. કર્મીઓ પર હુમલા બાદ એમજીવીસીએલ ઓફિસ પર તોડફોડ પણ કરવામાં આવી. એમજીવીસીએલની ઓફિસ પર બારીના કાચ તોડી નુકસાન પહોંચાડ્યું. સમગ્ર મામલે એમજીવીસીએલે બાપોદ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે અજાણ્યા ઇસમો સામે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ લોકોનું ટોળું 4-5 જણ હતા. એ ઓફિસે ગયા, ત્યાં તોડફોડ કરી અને પાછા અમે જ્યાં કામ કરતા હતા ત્યાં આગળ આવી અને અમને મારવાની શરૂઆત કરી દીધી. કેબલ ફોલ્ટ થયેલો, એમાં લાઇટ બંધ હતી એટલે ટાઈમ થોડો વધારે લાગ્યો. એટલે બધા માણસો લગભગ 40 થી 50 જણ જેવા હશે, બધા આવ્યા હતા. આવીને અહીંયા કે લાઇટ કેટલા વાગે, મેં કહું ભાઈ માણસો સાઈડ પર છે, લાઇટ આવી જશે. એટલે એ લોકો પછી બૂમો પાડવા માંડ્યા અને પછી પથ્થરમારો કર્યો. સુરેન્દ્રનગરમાં રતનપર ફાટક પાસેનો મારામારીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વરદાન હોસ્પિટલ પાસે પાર્કિંગ મામલે મારામારી થઈ હતી. વાહન પાર્કિંગ મામલે હોસ્પિટલના સત્તાધીશો સાથે મારામારી થઈ. યુવક સાથે રકઝક અને મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. વાયરલ વિડીયો કેટલો જૂનો છે તે અંગે હાલ કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. તો બીજી તરફ આણંદના ચિખોદરામાં જીવલેણ હુમલો થયો છે. ચિખોદરામાં સામાન્ય બાબતે મોટી તકરાર થઈ છે. રિક્ષા ચાલકે એક જ પરિવારના 3 સભ્યો પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. સ્ટીવન ઉર્ફે સાગર મેકવાને ચપ્પુના ઘા મારીને હુમલો કર્યો. રિક્ષા ભાડે લેવા અને બોલાવવા બાબતે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઘટનાના લાઈવ સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને આરોપીને પકડી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. અને મારા વાઈફનો અવાજ આવ્યો, બચાવો બચાવો, આ મારે છે મને. તે હું બચાવવા જતો એકદમ બચાવવા એને પેટમાં મારે છે તો જાલીને કૂચકો મારીને એને નીચે પાડ્યો. મેં મારા સારીને મારા સારીને મારી દીધું. મને ઘા ચાલુ એને મારમાર કર્યા. તે બધા આવીને મને ચક્કુ ખૂંચીને તોય મને 9 ઘા કર્યા છે. ચક્કુનો હુમલો કરવા એ મારી પર આવ્યો અને મને મારી જ નાખવાનો હતો. એ ઘરે ચક્કુ મારવા જતો તો મને આંખે વાગી ગયું. હાથથી આમ હટાવી લીધો મેં એને અને પછી મારા હસબન્ડ આવ્યા. મારા બેનને મારા હસબન્ડે મને બચાવી અને મેં એને ધક્કો માર્યો. તે નીચે પડી ગયો. મારા હસબન્ડને પકડી રાખ્યો હતા. પછી એને અહીંયા છુરીના ઘા માર્યા અને હજી એવું કહેતો હતો કે અત્યારે તો તને ચક્કાથી મારી, પણ ફરી તો હું તારી પર એસિડ રેડી દઈશ એમ. સમાચાર ગાંધીનગરથી 21 ડિસેમ્બરે SC/ST બિઝનેસ સમિટ યોજાશે. નાયબ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઇનોગ્રેશન કરાશે. SC/ST સમાજના યુવાનોને આગળ લાવવાનો ધ્યેય 23મીએ વાપીમાં બિઝનેસ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવશે. સમિટમાં 50 જેટલા સ્ટોલ કરવામાં આવશે. ફિલ્મ સ્ટાર હિતુ કનોડિયા સમિટમાં હાજર રહેશે. દિલીપ સંઘાણી પણ कार्यक्रम में हाजिरी आपसे. 21 दिसंबर में पूरे भारत के SC/ST समुदाय का द्वितीय नेशनल मेगा बिजनेस एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत भर से पूरे भारत के SC/ST समुदाय के सभी उद्यमियों को, व्यवसायियों को जोड़कर एक मंच पर लाकर नए युवा और महिलाओं को बिजनेस की ओर आगे प्रोत्साहित करके नए बिजनेस खड़े करने का एक उच्च भव्य आयोजन. ने बदनाम करनार पोलीस हेड कोन्स्टेबलनी निकोल पोलीसे धरपकड़ करी छे. मुंबईना एक वेपारीने धमकावीने ₹5.88 लाख पડાવી લેવાના કેસમાં ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના હેડ કોન્સ્ટેબલ
નાગજીભાઈ શંકરભાઈની ધરપકડ કરી છે। દાસ્તાન સર્કલ પાસે ટીઆરબીના 3 જવાનો સાથે મળીને રાજસ્થાનથી મુંબઈ જતા વેપારીની કાર રોકી વેપારીને મોબાઈલમાં ક્રિકેટ સટ્ટાની આઈડી હોવાનું કહી ₹20 લાખની માંગણી કરી હતી, જે બાદ અંતે 5.88 લાખ પડાવી લીધા હતા। વેપારી અધિકારીઓને જાણ કરતા નિકોલ પોલીસે ગુનો નોંધીને અગાઉ 2 ટીઆરબી જવાનોની ધરપકડ કરી હતી, જે બાદ હેડ કોન્સ્ટેબલ નાગજીભાઈની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ચોથો આરોપી ટીઆરબી જવાન અજય પટણીને પકડવાની તજવીજ શરૂ કરી છે। ટીઆરબીના માણસો દ્વારા એ વેપારી પાસેથી ઓનલાઈન તેમજ કેશ મળીને આશરે 5,88,000 જેટલા રૂપિયા પડાવવામાં આવેલ હતા, જે બાબતે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ટીઆરબી તેમજ પોલીસની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ હતો। જેના આધારે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસ કરતા અગાઉ 2 ટીઆરબી રાજેશ પટેલની તેમજ વિશાલ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી અને એ દરમિયાન બીજા એક ટીઆરબી અને એક પોલીસ કર્મચારીનું નામ ખુલેલું હતું, જેના આધારે જે પોલીસ કર્મચારી હતા નાગજીભાઈ શંકરભાઈની અરેસ્ટ કરવામાં આવેલી હતી અને નામ આતંકી ઘટનાઓને લઈને ગુજરાત પોલીસ એક્શનમાં રાજ્ય પોલીસ વડા વિકાસ સહાયનો આદેશ તમામ શહેરના પોલીસ કમિશનર અને જિલ્લાના પોલીસ વડાઓને તાકીદ કરી દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિના ગુનામાં પકડાયેલા આરોપીઓનું ચેકિંગ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। છેલ્લા 30 વર્ષમાં પકડાયેલા આરોપીઓનું ચેકિંગ અને વેરિફિકેશનના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। પ્રક્રિયાને અંતે ડોઝિયર તૈયાર કરવાની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે। આગામી 100 કલાકમાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા તમામ શહેરના પોલીસ કમિશનર અને જિલ્લા પોલીસ વડાઓને આદેશ આપવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા 30 વર્ષમાં જે કોઈ આતંકી અથવા જે કોઈ રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વ વિરુદ્ધમાં ગુનાઓ દાખલ થયા છે તેવા તમામ આરોપીઓની વેરિફિકેશન થયા પછી ડોઝિયર તૈયાર કરવા માટે આવતા 100 કલાકમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા દરેક પોલીસ સ્ટેશનોને સૂચના આપવામાં આવી છે। મહાલના છેવાડે આવેલું ઘોગંબાનું જોજ ગામ પુલના અભાવે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। વર્ષોથી દર ચોમાસે વરસાદના પાણીથી નાનો પુલ ડૂબી જતા સ્થાનિકો ભારે અગવડતા તેમને પડે છે। ગામમાંથી ખેતર, શાળા કે ગ્રામ પંચાયત જવા માટે હોડીનો સહારો લેવો પડે છે અથવા 10 કિલોમીટર દૂર ફરીને જવું પડે છે। આ સમસ્યાના લીધે ઘણી બાળકીઓનો અભ્યાસ પણ અટક્યો છે, તેથી સ્થાનિકો અહીં પુલ બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે। ઓવરફ્લો જે પાણી આવે છે એના લીધે ફળિયાનો જે કોન્ટેક્ટ થતો નથી અને અમે પણ જ્યારે બાળકોની જ્યારે મુલાકાત લેવાની થાય, બાળકોએ સ્કૂલે આવવાનું થાય ત્યારે એમને નાવડીનો સહારો લઈને અહીંયા આવવાનું થાય છે। 30 કિલોમીટર બાઇક લઈને જવું પડે અથવા આ નાવડીના સહારે બાઇકો એમાં અંદર મૂકે અને પોતાના જીવના જોખમે નાવડીમાં પોતે બેસીને એ પેલે કિનારે જાય પંચાયતનો ખાલી દાખલો લેવા માટે, એટલે એમને બહુ તકલીફનો સહન કરવું પડે। હું 9 ધોરણ સુધી ભણી છું। મને આગળ બહુ ભણવાનો તક હતી પણ હું ભણી શકી તેમ નહીં। અમારે નાવડીમાં બેહીને જવાનું હતું પણ નાવડીમાં જવાની બહુ બીક લાગતી હતી અને હું આગળ ભણી શકી નહીં અને બહુ બધી છોકરીઓ ભણવાનું 9 સુધી ભણી અને આગળ ભણવાનું છોડી દીધું। સરકારને વિનંતી છે કે પુલ બનાવી આપે। हमारे એટલી વિનંતી છે કે हमारे હામિદ હેડે ખેતર છે, ખેતરની અંદર અમારે ઘાસ લેવા જવું કે ફેરો મારવા જવું હોય એટલે અમારે પાણીમાં હોડીમાં બેસવું પડે। હોડીમાં બેસી પછી ત્યાં અમે 20-25 રૂપિયા 40-50 રૂપિયા અમારે ખર્ચવા પડે। એની પછી અમારે ખેડવું જવું હોય, ખેડ કરવી હોય તો પછી અમારે બળદિયા ફરીને લઈ જવું પડે છે, એટલે અમારે બહુ તકલીફ પડે છે। એટલે અમારે પુલ બનવો જ જોઈએ। સરકારે અમને સુવિધા તો ગામમાં છે ને બધી આપી જ છે, જો કે પણ હવે આ મેન રસ્તો જે છે એ રસ્તા માટે અમારે અમુક વચ્ચે પાણી ભરાવાથી ખેડૂતોને જમીનો છે ને બીજાને ડેમની પેલી સાઈડ છે અને બીજી જમીનો આ સાઈડ છે, એટલે ખેતી કરવા માટે જે માણસો છે એ તો નાવડીમાં બેહીને જાય છે પણ બળદને એ લઈ જવા માટે અમારે 40 થી 45 કિલોમીટર છે ને ફરવાનું વખત આવે છે। અમે સ્થાનિક છે એટલે અમને તો કોઈ ડર નથી, પણ જે બહારના અમારા સંબંધી છે બધા એ આવીને જોઈને પાછા વળીને જતા રહે છે અને આમ ફરીને આવે છે પાછા સવંચારી ભીખા પર 40-35 કિલોમીટર જેટલું ફરવું પડે। પુલનું નિર્માણ થાય
તો અમારે દરેક સમસ્યાનો હલ થાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. એટલે સરકારશ્રીને વિનંતી કરી કે આ જલ્દીથી જલ્દી આ પુલનું નિર્માણ થાય એવી આશા રાખીએ. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો જ્યાં આહલાદક નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરનો નથી કે આ જે બોટ જોઈ રહ્યા છો તે બોટિંગ સુવિધા નથી, પરંતુ આ ગ્રામજનોની એક વ્યથા છે, ગ્રામજનોની એક સમસ્યા છે. આ સમસ્યાનો ગ્રામજનો વર્ષોથી સામનો કરી રહ્યા છે. અહીંની સમસ્યાની જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા કરાર ડેમ આવેલો છે અને કરાર ડેમનો કેચમેન્ટ એરિયામાં જોત ગામની મહત્તમ જે જમીન છે તે ડુબાણમાં ગઈ છે અને જમીન ડુબાણમાં જતા ગામ 3 ભાગમાં વહેંચાય છે. 3 ગામના જે રહીશો છે તે હાલ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. જોત ગામની વાત કરવામાં આવે તો નવી જોત, જૂની જોત અને સુતાર ફળિયા, 3 ફળિયાના જે રહીશો છે તેઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અહીંયા સરકારની તમામ સુવિધાઓનો પાયાની સુવિધાઓ તો આપવામાં આવી છે, સાથે સાથે જે કેચમેન્ટ એરિયા છે તેને બંને તરફ જોડતો માર્ગ પણ આવેલો છે, સાથે સાથે એક નાનો ડુબક પુલ પણ આવેલો છે. પરંતુ આ ડુબક પુલ છે વર્ષના 10 મહિના દરમિયાન ડૂબી જતો હોય છે અને પુલ ડૂબી જતા જ એના જે સ્થાનિકો છે તેઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓની વાત હોય, આરોગ્યની સેવાઓ મેળવવા માટે જતા જરૂરિયાતમંદો છે તેની વાત હોય, ખેડૂતોની વાત હોય કે અન્ય જે અવર જવર કરતા સગા સંબંધીઓ છે તેઓની વાત હોય, પરંતુ તમામ જે જરૂરિયાતમંદો છે તેઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. હું આપને આ તરફના દ્રશ્યો બતાવીશ, આપ જોઈ શકો છો જે વીજ પોલ છે તેના લગોલગ પણ પાણી પહોંચી જતો હોય. જ્યારે પણ વીજ સમસ્યા થાય તો વીજ કર્મીઓને પણ અહીંયા ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. સ્થાનિકો છે તેઓ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી રહી છે કે અહીંયા સરકાર દ્વારા ઊંચો કોઝવે બનાવવામાં આવે અને ઊંચો કોઝવે બનાવવામાં આવે તો ગ્રામજનો ઉપરાંત આજુબાજુના જે રહીશો છે તેઓની તમામ સમસ્યા છે તેનું નિરાકરણ અને હલ આવે એમ છે. રાજેશ જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ઘોગંબા, પંચમહાલ. હવે વાત કરીએ મહીસાગરની. મહીસાગરના વડા ગામમાં સરકારી તબીબનો ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પીએચસી સેન્ટરના મેડિકલ ઓફિસર દીપક પટેલ પોતાની નર્સ પત્નીના ખાનગી ક્લિનિકમાં સારવાર આપતો વિડીયો કેમેરામાં કેદ થયો છે. વિડીયો વાયરલ થતાં આરોગ્ય વિભાગે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. જોકે આ વાયરલ વિડીયોની ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પુષ્ટિ નથી કરતું. ઉલ્લેખનીય છે કે વડા ગામના સરકારી તબીબનો આ વિડીયો વાયરલ થતા અનેક સવાલો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. ખાનગી ક્લિનિકમાં સારવાર આપતા હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે, જે બાદ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. પતિના ક્લિનિકમાં તેઓ સારવાર આપતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો લોકોમાં રોષ છે. કામગીરી જે પ્રકારની કરવામાં આવી રહી છે તેને લઈને સવાલ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકાના વડાગામ પીએચસી કે જે સરકારી આયુષ મેડિકલ ઓફિસર કહી શકાય તે ખાનગી પ્રેક્ટિસ કરતા વિડીયો વાયરલ થયો છે. ત્યારે સમગ્ર મામલે આરોગ્ય વિભાગે તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. આપણી સાથે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી છે પટેલિયા સાહેબ, કે જેમની સાથે વાત કરીશું. સાહેબ, શું કહેશો? ખાનગી દવાખાનું ચલાવી રહ્યા છે મેડિકલ ઓફિસર, સરકારી ઓફિસર, કયા પ્રકારનો વિડીયો વાયરલ થયો છે અને કયા પ્રકારની તપાસ સોંપવામાં આવી છે, શું કહેશો? એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, તેમાં આયુષ મેડિકલ ઓફિસર ડૉક્ટર દીપક પટેલ જેઓ એમ કે એક ચેરમાં બેઠા હોય છે અને કોઈ ગોળી આપતા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. તે બાબતે એમ કે તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર શ્રી ખાનપુરને આ બાબતે તપાસ સોંપી છે. તમામ જવાબદારી ટીએચઓની આવતી હોય છે, ટીએચઓને તપાસ સોંપવામાં આવી છે, કોઈ આઈએસ અધિકારીને કેમ ના સોંપવામાં આવી? તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર એ સબ એપ્રોપ્રિએટ ઓફિસર હોય તેઓને તપાસ સોંપવામાં આવશે. જી બિલકુલથી આરોગ્ય અધિકારી કે જેઓ કહી રહ્યા છે કે અત્યારે હાલ તપાસ સોંપી દેવામાં આવી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે સગર્ભા મહિલા હોય તેમનું પણ ત્યાં ડિલિવરીને આવું થતું હોય છે. ત્યાં પીસીપીએનડીટી કહી શકાય કે તેની મંજૂરી સરકારી આરોગ્ય ખાતા પાસેથી લેવાની હોય છે અને સરકારી આરોગ્ય પાસેથી જે સમગ્ર મંજૂરી છે તે પણ લેવામાં આવી છે, પરંતુ નામ અલગ અને કામ અલગ જેવા જે સ્થિતિ છે તે અહીંયા જોવા મળી અને લોકોની પણ જે ફરિયાદો છે તે ઉઠવા પામી છે. ત્યારે હવે કેવા પ્રકારની તપાસ અહીંયા જે સરકારી મેડિકલ ઓફિસર કહી શકાય તે ખાનગી પોતાની પત્નીનું જે ક્લિનિક છે તે ચલાવતા વિડીયો વાયરલ થયો છે, ત્યારે હવે કેવા પ્રકારની તપાસ થાય છે અને કેવા પ્રકારના પગલાં લેવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું. મિતેશ ભાટિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહીસાગર. રાજ્યમાં તસ્કરોનો તરખાટ જોવા મળી રહ્યો છે. એક જ રાતમાં 15 કારખાનામાં ત્રાટક્યા બુકાનીધારી તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. કારખાનાના શટર તોડીને ચોરીની ઘટના. શિયાળાની ઠંડીમાં તસ્કરોએ તરખાટ મચાવ્યો છે. તો લાખોની ચોરીથી વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ઠંડીમાં તસ્કરોનો તરખાટ સતત વધી રહ્યો છે. શિયાળામાં તસ્કરો છે તે બેફામ બન્યા છે. બુકાનીધારી તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે.
તો જાણે કે પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકતા હોય તેમ રાજકોટના ધોરાજીમાં તસ્કરો એક જ રાતમાં 15 કારખાનામાં ત્રાટક્યા. તો સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. શિયાળાની ઠંડીમાં તસ્કરોએ કઈ રીતે તરખાટ મચાવ્યો છે તેના દ્રશ્યો કેદ થયા છે. બુકાનીધારી તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. પોલીસને પડકાર ફેંકતા હોય તેમ તસ્કરોનો તરખાટ સતત વધી રહ્યો છે. તો એક સાથે એક જ રાતની અંદર 15 જેટલા કારખાનામાં ત્રાટક્યા છે આ તસ્કરો. સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ લાખોની ચોરી થઈ છે, જેના કારણે વેપારીઓમાં ફફડાટ છે. તો શિયાળાની ઠંડીમાં તસ્કરો વધુ ને વધુ સક્રિય થયા છે. રાતે 1 વાગ્યાની આસપાસ ચોરી થયેલી છે. ટોટલ જુનાગઢ રોડ ઉપર 12 થી 15 કારખાનામાં ચોરી થઈ છે. નુકસાનમાં શટર ઊંચું કરી કાચ તોડી નાખ્યા છે, ખાનાના બધા લોક તોડી નાખ્યા છે. પછી એમાં વેરવિખેર છે એટલે અમે જોયું નથી ફાઇનલ કેટલું ગયું હું ગયું. અંદાજિત રકમ 20,000 ની આસપાસ હતી. જુનાગઢ રોડ ઉપર 12 થી 13 કારખાનામાં ચોરી થયેલ છે. એમાં ચોરોએ જે મચાવી છે તેમાં ઘણા કારખાનામાં પૈસા રોકડ રકમ ગયેલ છે અને ઘણા કારખાનામાં માલનું નુકસાન કરેલું છે. અમારે ગઈ રાત્રે 15 થી વધુ કારખાનાની અંદર ચોરી કરેલી છે. ઓફિસોની અંદર નુકસાન પહોંચાડેલું, શટર તોડી અને જો કોઈ કારીગરોને આપવા માટેના પગાર આપવા માટેના પૈસા હતા એની પણ ચોરી કરેલી છે. લાખો રૂપિયાથી વધારે આ ચોરી થયેલી છે. તો સંવાદદાતા મુનાફ જોડાય છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. મુનાફ, પોલીસને પડકાર ફેંકતા હોય તેમ એક જ રાતની અંદર આટલી બધી ચોરી, તસ્કરોનો તરખાટ છે, શું અપડેટ છે આપની પાસે? બિલકુલ ચોક્કસ. લુગના ધોરાજીના અંદરમાં પ્લાસ્ટિકનો હબ ગણાય. ધોરાજીના અંદરમાં 450 થી વધારે કારખાના પ્લાસ્ટિકના આવેલ છે. તો શિયાળાની ઠંડીમાં તસ્કરોનો તરખાટ જોવા મળી રહ્યો છે. જી મુનાફ. તો રાજકોટના ધોરાજીમાં તસ્કરોનો તરખાટ વધી રહ્યો છે. અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન, હાલ કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ નહીં. એશિયા અને યુરોપના ઠંડા પવનોના કારણે ઠંડી જોવા મળશે. ધ્રુવીય પવનો જે સ્ટ્રીટમાં મર્જ થતાં ઠંડી વધી છે. તો 22 ડિસેમ્બરની આસપાસ વાદળો આવશે. વાદળો આવતા ઠંડીમાં ઘટાડો થશે. ઠંડી ગાયબ થઈ ગઈ હોય તેવો અહેસાસ થશે. તો ખેડૂતોના માથે ફરી આવી રહી છે આફત. અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં માવઠાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આગામી 18 ડિસેમ્બર સુધીમાં ફરી માવઠું થશે. 26 નવેમ્બરથી ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ચક્રવાત પણ સંભવ છે. તો બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. ચક્રવાત ભીષણ રૂપ લઈ શકે છે. તો દક્ષિણ પૂર્વીય તટો પર 100 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં ચક્રવાતની અસર થઈ શકે છે. પૂર્વ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં માવઠાની શક્યતા રહેશે. તો 20 ડિસેમ્બરથી કડકડતી ઠંડી શરૂ થશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશો પર ભારે હિમવર્ષા થશે. હિમાલય પર બરફની ચાદર છવાઈ જશે. તો 11 જાન્યુઆરી બાદ પણ હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. ઠંડી સારી પડે તો રવિ પાકો સારા થાય. હાલમાં કોઈ મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષોભ ન આવવા છતાં ઠંડી વર્તાઈ રહી છે. કારણ કે એશિયા અને યુરોપ ખંડના ઠંડા પવનો અને ધ્રુવીય પવનો જેટ ધારામાં મર્જ થાય છે ઉપલા લેવલમાં, એટલે ઠંડી વર્તાઈ રહી છે. જો પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવે તો સારું ગણાય. લગભગ 22 ડિસેમ્બર આસપાસ વાદળો આવશે એટલે ઠંડીમાં ઘટાડો થશે અને જાણે ઠંડી ગાયબ થઈ ગઈ હોય તેવું જણાશે. તો જે પ્રકારથી ઠંડીને લઈને અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન છે, 22 ડિસેમ્બરની આસપાસ વાદળો આવશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. વાદળો આવતા ઠંડીમાં ઘટાડો થશે તેવી પણ આગાહી. 20મી ડિસેમ્બરથી કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશો ઉપર હિમવર્ષા અને એક બરફની ચાદરમાં લિપ્ત થતું જશે. 11મી જાન્યુઆરી બાદ પણ હાડ થીજવતી ઠંડીને વેગ મળે. એટલે જો ઠંડી સારી પડે તો રવિ પાકો સારા થાય. તો ખેડૂતો માટે ચિંતાના સમાચાર છે કે 18 ડિસેમ્બર સુધીમાં માવઠાની પણ શક્યતા રહેશે તેવું પણ અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન છે. તો ડિસેમ્બરમાં માવઠાની પણ આગાહી. 20મી ડિસેમ્બરથી કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશો ઉપર હિમવર્ષા અને એક
બરફની ચાદરમાં લિપ્ત થતું જશે. 11મી જાન્યુઆરી બાદ પણ હાડ થીજોતી ઠંડીને વેગ મળે. એટલે જો ઠંડી સારી પડે તો રવિ પાકો સારા થાય.